دعا کے بعد سب مجاہدین نے سکون محسوس کیا۔ علی دوربین لگا کر دشمن کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے لگا۔ اچانک اس کی نظر دشمن کے ٹینکوں اور گاڑیوں کے قریب 2 ان پھٹے بڑے بڑے بمبوں پر پڑی۔ اس نے دوربین عبد الرحمن کو دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ بم ہی ہے نا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ ہیں تو بم ہی، مگر ان سے ہمیں کیا فائدہ؟ اگر ہم ان کو بلاسٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا دشمن کا پورا کانوائے تباہ نہیں ہو جائے گا؟ علی نے کہا مگر ہم ان کو بلاسٹ کیسے کریں گے؟ جہاز سے گرنے کے بعد تو وہ پھٹتے نہیں، یہاں ہمارے سوچنے سے کیسے پھٹ جائیں گے؟ عبد الرحمن نے پوچھا۔ علی نے کہا کوشش کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر علی نے اپنی بندوق سیدھی کی اور بم کا نشانہ لینے لگا ہی تھا کہ نیچے سے پھر میگا فون پر آواز آئی، صرف 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم فائر کھول دیں گے، چند منٹ اور انتظار کر لو، میرا اللہ تمہیں دوزخ کے فرشتوں کے حوالے کرنے والا ہے، علی نے پکار کر کہا۔ دوسرے مجاہدین نے علی کو ٹوکا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اب تو دشمن کو ہماری جگہ کا علم ہو گیا ہے، ایک ہی گولہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیل سکتا ہے۔ میرے ساتھیوں فکر نہ کرو، مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ دشمن کو تباہ کرنے والا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ دونوں انپھٹے بم دشمن کے کتنے قریب پڑے ہیں، اور اللہ نے ہماری ہی مدد کے لیے انہیں وہاں اس حالت میں رکھا ہے، علی نے مجاہدین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ علی نے بات ختم بھی نہیں کی تھی کہ روسیوں کے نیچے سے آواز آئی، ہم تمہارے خدا کو مانتے ہیں نہ تمہارے فرشتوں کو، اگر تمہارا کوئی خدا کہیں موجود ہے تو آج اسے بھی بلا لو، تمہارے ساتھ آج اسے بھی گرفتار کر کے لے جائیں گے یا پھر اسے بھی تمہارے ساتھ ہی ختم کر دیں گے۔ علی کو روسیوں کی اس گستاخی پر بڑا غصہ آیا۔ اس نے بلند آواز سے روسیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چند لمحوں بعد تم میرے خدا کو بھی مان لو گے اور فرشتوں کو بھی دیکھ لو گے، اور تم جو میرے خدا کی شان میں گستاخی کر رہے ہو اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے۔ علی نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ میں نے تیرے ہی بھروسے پر شیطان کے پجاریوں کو چیلنج کیا ہے، تو ہی میری عزت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اس نے سورت فیل پڑھی اور بم کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ پہلی گولی خطا گئی مگر علی مایوس نہ ہوا، اس نے پھر اللہ سے دعا کی اور گولی چلا دی مگر دوسری گولی بھی خطا گئی۔ ادھر دشمن نے فائر کھول دیا اور گولے مجاہدین کے ارد گرد گرنے لگے۔ علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور تیسری گولی چلائی۔ تیسری گولی ٹھیک نشانے پر لگی مگر بم نہ پھٹا۔ علی کے پاس اب مزید کوئی گولی نہ تھی۔ تیسری گولی کے بے اثر ہو جانے کے بعد وہ بھی مایوس نہ ہوا۔ ساتھی مجاہدین نے کہا کہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، ہم میں سے جتنے بھی بچ کر نکل جائیں اچھا ہے۔ علی نے کہا کہ بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ہمارے سامنے موت ہے یا پھر گرفتاری۔ علی نے عبد الرحمن کی کلاشن کوف لی اور بم کو بلاسٹ کرنے کی ایک اور کوشش کرنے لگا۔ ایک دفعہ پھر اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور گولی چلا دی۔ گولی نہ صرف نشانے پر لگی بلکہ بم اس زور سے پھٹا کہ کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ علی نے دوربین لگا کر دیکھا تو نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، ایک دھواں اور گرد و غبار تھا یا پھر دھماکوں کی زبردست آوازیں تھیں۔ دشمن کی طرف سے گولہ باری بند ہو چکی تھی۔ ہر مجاہد باری باری دوربین لگا کر نیچے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گرد و غبار ہٹا تو نیچے کا منظر کچھ صاف ہوا۔ دشمن کے ٹینکوں اور گاڑیوں کا ملبہ بکھرا پڑا تھا اور کئی گاڑیوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ علی نے مشورے کے بعد نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ حالات کا جائزہ لیتے ہوئے مجاہدین آہستہ آہستہ نیچے اترنا شروع ہوئے۔ نیچے اتر کر انہوں نے مختلف پوزیشنیں سنبھال لی۔ علی نے ایک جلتی ہوئی گاڑی کی اوٹ سے اعلان کیا کہ جو روسی بھی زندہ بچا ہے ہاتھ اٹھا کر سامنے آ جائے۔ تھوڑی دیر میں مختلف جگہوں پر چھپے ہوئے کئی روسی ہاتھ اٹھائے باہر آ گئے۔ علی نے آوازیں دے کر مجاہدین کو مختلف پوزیشنوں پر جانے کو کہا۔ عبد الرحمن اور درویش خان نے کہا کہ تمام روسیوں کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جائیں۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو علی نے ارد گرد تمام جگہوں کی تلاشی لینے کے لیے کہا۔ 4 مجاہدین سے کہا کہ ممکن ہے کچھ روسی بچ کر بھاگ گئے ہوں، ان کا پیچھا کیا جائے مگر زیادہ دور نہ جایا جائے۔ علی نے ان سے کہا کہ اگر کسی کے پاس گولیاں ختم ہو گئی ہوں تو زخمی روسیوں کے بچے ہوئے میگزین اور کلاشن کوفیں لے لی جائیں۔ اسلحہ کسی مجاہد کے پاس بھی نہ تھا، بندوقیں خالی تھیں۔ اگر روسیوں کو معلوم ہو جاتا تو وہ کبھی یوں گرفتاری کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کرتے۔ سب مجاہدین نے آگے بڑھ کر روسیوں سے چھینا ہوا اسلحہ لیا اور بھاگنے والے روسیوں کا پیچھا کرنے چلے گئے۔ بم کے پھٹنے کے ساتھ ہی نہ صرف روسیوں کی گاڑی کو آگ لگی اور ٹینک تباہ ہوئے بلکہ جس گاڑی میں گولہ بارود رکھا تھا اسے بھی آگ لگ گئی اور گولہ بارود بھی سارے کا سارا تباہ ہو گیا۔ کئی روسیوں کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں بکھر گئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 60 سے زیادہ روسی مارے گئے تھے۔ 100 سے زیادہ زخمی حالت میں گرفتار ہوئے جن میں 30 کی حالت نازک تھی۔ علی اور مجاہدین نے بچا ہوا تمام اسلحہ سنبھال لیا۔
इतनी देर में दूसरे मुजाहिदीन भी 10 रूसियों को गिरफ्तार करके वापस ले आए। तमाम मुजाहिदीन ने इस फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली के सामने अब मसला यह था कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकला जाए, मगर गिरफ्तार शुदा रूसियों के साथ क्या सलूक किया जाए इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मुजाहिदीन से मशवरा किया तो अब्दुर्रहमान और बूढ़े मुजाहिद ने कहा कि हम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते और ना उन्हें छोड़ना दुरुस्त है, इसलिए सबको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इस्लाम में कैदियों के साथ ऐसा सलूक करने की इजाज़त नहीं। हम मुकदमा चलाए बगैर इनको सजाए मौत कैसे दे सकते हैं? अली ने कहा। बूढ़ा बोला, ये मुजाहिदीन के साथ कोई कम जुल्म तो नहीं करते। ये जालिम रूसी तो मुजाहिदीन के हाथ पांव बांधकर खूनख्वार कुत्तों के आगे जिंदा डाल देते हैं। अगर जालिम रूसियों की तरह हम भी जुल्म करने लगें तो फिर इस्लाम और कम्युनिज्म में क्या फ़र्क रह जाएगा? मेरे ख्याल में हम इनके हाथ पांव बांधकर इन्हें खुले मैदान में फेंक जाते हैं और फैसला अल्लाह पर छोड़ते हैं कि वो इन्हें भूख से तड़पा तड़पा कर मारता है या फिर इन्हें नई ज़िंदगी अता करता है। अली ने कहा। मुजाहिदीन ने मामूली रवक दवक के बाद अली की बात मान ली। अली और इसके साथी तमाम रूसियों को खुली जगह फेंक कर खुद आगे चल पड़े। अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि दुश्मन के हवाई जहाज़ आदम के। अली और इसके साथी फौरन ओट में छुप गए। हुआ ये कि दुश्मन के जहाज़ों ने खुले मैदान में पड़े हुए रूसी फौजियों को मुजाहिदीन समझकर बमबारी शुरू कर दी। इतनी बमबारी हुई कि एक भी रूसी जिंदा न बच सका। जब जहाज़ वापस चले गए तो अली ने 2 मुजाहिदीन को भेजा कि जाकर पता कर आओ रूसियों का क्या बना। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस आकर बताया कि तमाम रूसी मर चुके हैं और लाशें टुकड़े टुकड़े होकर दूर दूर तक बिखरी पड़ी हैं। ये सुनकर अली ने कहा, अल्लाह का इंतकाम बड़ा सख्त होता है। शायद हम उन्हें इस अजियत से न मार सकते जिस तरह उनको उनके अपने साथियों ने बमबारी करके मारा, और वो सज़ा इस मौत से हज़ारों गुना ज़्यादा खौफनाक होगी जो ये लोग अब दोज़ख में जाकर भुगतेंगे। वहाँ उन्हें फरिश्ते भी नज़र आ जाएंगे और खुदा की ताकत का भी अंदाज़ा हो जाएगा। सब मुजाहिदीन ने एक दफ़ा फिर अल्लाह की मदद पर सजदा शुक्र अदा किया। इस वाक़े ने ना सिर्फ मुजाहिदीन के अल्लाह ताला पर यकीन को मुस्तहकम किया बल्कि उनके जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत को भी और बढ़ाया। मरकज़ से चले हुए ये 8वां दिन था। मुजाहिदीन पहाड़ों के दरमियान एक तंग वादी में से गुजर रहे थे। ये मुजाहिदीन के ज़ेरे कब्ज़ा इलाका था, इसलिए बेफिक्र होकर चले जा रहे थे कि पहाड़ी की एक छोटी सी घाटी में दरख्तों के घने झुंड में से आवाज़ आई, भाइयों ठहर जाओ। अली और इसके साथियों ने जो मुड़कर देखा तो 2 अफराद उन्हें रुकने का कह रहे थे। अली और इसके साथी रुक गए। वो दोनों अफराद उनके पास आए और बताया कि हमारे कमांडर साहब आपको बुला रहे हैं। सवालों जवाब के बाद जब अली को यकीन हो गया कि ये मुजाहिदीन ही के साथी हैं तो वे इनके साथ चल पड़े। तंग घाटी में दरख्तों की छाँव में 20 के करीब मुजाहिदीन अपनी चादरें ज़मीन पर बिछाए कुछ बैठे और कुछ लेटे आराम कर रहे थे। उन्होंने जूं ही अली और इसके साथियों को देखा सब उठ खड़े हुए। सबने अली और इसके साथियों का गले मिलकर इस्तकबाल किया, फिर बाहमी तारुफ हुआ। मुजाहिदीन के इस ग्रुप के कायम मकाम कमांडर महमूद खान ने अली को बताया कि आगे रास्ता बंद है और इस रास्ते की हिफाजत के लिए मुजाहिदीन ने जो मरकज़ कायम कर रखा था उस पर कल दुश्मन ने कब्जा कर लिया था। अली ने कहा, मगर मरकज़ पर दुश्मन का अचानक कब्जा कैसे हो गया? हमें रास्ते में मुजाहिदीन का एक काफिला मिला था जो 3 दिन पहले इसी इलाके से गुजर कर गया था। महमूद खान ने तफसील बताते हुए कहा, 3 दिन पहले ये मरकज़ हमारे कब्जे में था और मुजाहिदीन के जिस काफिले का आपने जिक्र किया था वो 3 दिन पहले सुबह हमारे ही मरकज़ से नाश्ता करके रवाना हुआ था। उनके जाने के कई घंटे बाद नमाज असर के वक़्त अचानक दुश्मन के कई तैयारे आ गए और उन्होंने तबाहकुन बमबारी शुरू कर दी। पहाड़ पर हमारी 3 पोस्टें थीं और एक पोस्ट दूसरी तरफ नीचे दामने कोह में थी जिसमें हमारे कमांडर साहब रहते थे। 100 मुजाहिदीन इस मरकज़ पर मौजूद थे। 25 नीचे और 75 पहाड़ के ऊपर थे। पहाड़ पर ओलों की तरह रूसियों के बम गिर रहे थे। हमारी तरफ से 3 तैयारा शिकन तोपें नस्ब थीं, वो भी बारूद उगल रही थीं। जहाज़ ऊंचाई पर थे, फिर भी हमने जल्द ही एक तैयारा गिरा लिया। तैयारे गए तो हेलीकॉप्टर नमूदार हो गए जो तबाहकुन शेलिंग करने लगे। 1 घंटे के अंदर अंदर हमने दुश्मन के 3 हेलीकॉप्टर गिरा लिए। हमारे कई मुजाहिदीन शहीद और ज़ख्मी हो चुके थे। बमों और रातों की बारिश में भी हम डटे रहे, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया। धमाके से फटने वाले बमों की बारिश तो रुक गई, मगर दुश्मन ने आखिरी दफ़ा ऐसे बम फेंके कि हमारे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने पहाड़ के दामन में वाक़े पोस्ट पर अपने कमांडर शेरदिल खान से रब्ता किया और उन्हें तमाम सूरत हाल बताई। उन्होंने फ़ौरन पसपाई का हुक्म दिया। जहरीली गैस के बमों से बेशुमार मुजाहिदीन शहीद हो चुके थे। हमने ज़ख्मियों को संभाला और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए पीछे हटने लगे। अभी हम पहाड़ के निसब उतराई तक आए थे कि दुश्मन के हेलीकॉप्टरों की आवाज़ फिर सुनाई दी। उन्होंने कोई बमबारी न की। मेरा ख्याल है कि इन हेलीकॉप्टरों से कमांडोज उतारे गए हैं।
ہم 25 مجاہدین کے علاوہ صرف 10 زخمی بچے اور یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ زخمیوں کو ہم نے 5 مجاہدین کے ساتھ پیچھے ہیڈ کوارٹر بھیج دیا ہے اور ہم پچھلے 2 دن سے بغیر کچھ کھائے پڑے ہیں۔ ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے مرکز سے کب مدد آتی ہے۔ کمانڈر محمود خان نے بات ختم کی تو علی نے پوچھا، کمانڈر شیردل خان اور ان کے ساتھی مجاہدین کا کیا بنا؟ کچھ معلوم نہیں، محمود خان نے بتایا۔ علی نے کمانڈر محمود خان سے کہا کہ پہلے ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، باقی باتیں پھر ہوں گی۔ علی کے پاس سامان خوردنوش کافی مقدار میں موجود تھا۔ سب مجاہدین نے مل کر کھانا تیار کیا۔ کھانا کھا چکے تو علی نے محمود خان سے پوچھا کہ اب بتائیں پہاڑ کے دوسری طرف مجاہدین کے کتنے مورچے تھے اور ان کے پاس کیسے ہتھیار تھے؟ محمود خان نے بتایا کہ کمانڈر شیردل سمیت 25 مجاہدین وہاں موجود تھے۔ 2 غار پہاڑ کے اندر کھودے گئے تھے، ایک خیمہ بھی تھا۔ کلاشن کوفوں کے علاوہ صرف ایک مارٹر توپ اور ایک راکٹ لانچر مجاہدین کے پاس تھا۔ علی نے مزید پوچھا کہ ہیڈ کوارٹر سے امداد کب تک پہنچے گی تو محمود خان نے بتایا کہ اب تک امداد آ جانی چاہیے تھی، معلوم نہیں دیر کیوں ہو رہی ہے۔ علی خاصی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، آپ کو یہاں فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے اور دشمن سے مرکز واپس لینے کا پروگرام بنانا چاہیے۔ ممکن ہے ہیڈ کوارٹر میں ادھر آنے کے لیے مجاہدین ہی نہ ہوں۔ اگر آپ نے جوابی حملہ کرنے میں دیر کی تو دشمن کو پہاڑ پر مضبوط مورچے بنانے کے لیے وقت مل جائے گا اور پھر اس پر مجاہدین کا دوبارہ قبضہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ ممکن ہے شام تک آپ کے لیے ہیڈ کوارٹر سے بھی مدد آ جائے۔ اتنی دیر میں آپ کو حملہ کرنے کی منصوبہ بندی مکمل کر لینی چاہیے۔ میرے تمام ساتھی بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ تمام مجاہدین نے اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے علی کو اس حملے کے لیے اپنا کمانڈر تسلیم کر لیا۔ علی نے عبد الرحمن، محمود خان اور دوسرے 2 مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور دشمن کی پوزیشنوں کا جائزہ لینے چل پڑے۔ وہ رینگتے ہوئے اور درختوں میں چھپتے ہوئے دشمن کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک اونچی جگہ درختوں کے جھنڈ میں وہ رک کر حالات کا جائزہ لینے لگے۔ علی نے دوربین لگا کر دیکھا، پہاڑ کے اوپر دشمن نے 5 چوکیاں قائم کر لی تھیں۔ علی نے دشمن کی پوزیشنوں کا ایک کاغذ پر نقشہ بنایا اور ذہن میں اٹھنے والے سوالات محمود خان سے پوچھے، کیونکہ وہی اس علاقے کو صحیح طور پر جانتا تھا۔ جب پہاڑ کا جائزہ مکمل ہو گیا تو علی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کی دوسری طرف کا جائزہ لینے کے لیے آگے بڑھا۔ انہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا تھا کیونکہ پہاڑ پر دشمن کے فوجی مسلسل گشت کر رہے تھے۔ بالآخر وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے پہاڑ کے دوسری طرف کا مکمل جائزہ لے سکتے تھے۔ علی نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں کئی خیمے لگے ہوئے ہیں اور بے شمار گاڑیاں اور ٹینک کھڑے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ دشمن نے یہاں بھی قبضہ کر لیا ہے۔ شیردل خان اور اس کے ساتھی یا تو گرفتار کر لیے گئے ہیں یا پھر لڑتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں۔ علی نے اس جگہ کا نقشہ محمود خان کے مشورے سے مکمل کیا اور پھر وہ واپس آ گئے۔ علی، عبد الرحمن اور محمود خان اپنے سامنے نقشہ پھیلائے تمام صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ غور و خوض کے بعد علی نے کہا کہ اگر ہمیں ہیڈ کوارٹر سے مدد مل جائے تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے ہیڈ کوارٹر سے مدد نہیں مل پاتی تو پھر بھی حملہ آج رات ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دشمن اپنے مورچے مضبوط کرنے میں مصروف ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مورچوں کو مضبوط اور محفوظ بنا لے، ہمیں حملہ کر کے ان پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ دشمن کے فوجیوں کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں، اگرچہ ہماری تعداد بہت قلیل ہے، اس کے باوجود میرے خیال میں دشمن کو شکست دی جا سکتی ہے۔ محمود خان علی کی بات سے اتفاق نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ حملے کے لیے کم از کم 200 مجاہدین ہونے چاہیے اور ہماری تعداد صرف 31 ہے، اس لیے ہمیں ہیڈ کوارٹر سے آنے والے مجاہدین کا انتظار کرنا چاہیے۔ علی اور عبد الرحمن کے دلائل ایسے تھے کہ محمود خان کو ان کی بات ماننا پڑی۔ علی نے محمود خان سے کہا کہ شام تک زیادہ سے زیادہ ٹائر، پھٹے پرانے کپڑے اور مٹی کا تیل اکٹھا کر لیا جائے۔ شام تک یہ سارا سامان اکٹھا ہو چکا تھا۔ علی نے مجاہدین سے کہا کہ وہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد فوراً سو جائیں، کیونکہ حملہ سحری کے وقت کیا جائے گا۔ اس وقت دشمن کی زیادہ تعداد سوئی ہوئی ہوگی اور اگر ہم پہرے داروں کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کام آسان ہو جائے گا۔ سب مجاہدین سو گئے تھے مگر علی، عبد الرحمن اور محمود خان جاگ رہے تھے اور حملہ کرنے کے بعد پیش آنے والی ہر ممکنہ صورت پر بحث کر رہے تھے۔ علی نے تجویز پیش کی کہ اگر ہم کسی طرح آج کسی پہرے دار کو اغوا کر لیں تو اس سے نہ صرف ہمیں دشمن کے بارے میں مزید معلومات مل جائیں گی بلکہ آج کے شب نام اور جواب شب نام کا بھی پتہ چل جائے گا، جن کے حوالے سے ہم دشمن کے مورچوں میں بآسانی داخل ہو جائیں گے۔ شب نام یعنی رات کے نام اور جواب شب نام خفیہ کوڈ پیغام ہوتے ہیں جو ہر رات بدل دیے جاتے ہیں تاکہ دشمن اگر کسی طرح بھیس بدل کر رات کے اندھیرے میں مرکز میں گھسنے کی کوشش کرے تو پہرے دار اسے آسانی سے پکڑ سکیں، کیونکہ شب نام اور جواب شب نام کا پتہ صرف اپنے آدمیوں کو ہوتا ہے۔
تاکہ اگر وہ کسی ضرورت کے تحت رات کو مورچے سے باہر نکلے تو پہرے دار کو اپنی شناخت کرا سکیں۔ کسی پہرے دار کو اغوا کرنا زیادہ مشکل تو نہیں، مگر اس سے دشمن قبل از وقت چکنا بھی ہو سکتا ہے، محمود خان نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ چند مجاہدین 1 گھنٹہ پہلے یہاں سے چلے جائیں اور کسی پہرے دار کو اغوا کرنے کی کوشش کریں۔ علی نے متبادل تجویز پیش کی۔ محمود خان بولا، یہ تجویز قابل غور ہے۔ سحری کے وقت پہرے دار ویسے بھی اتنے چکنے نہیں ہوتے۔ میرے خیال میں شمال کی جانب والے پہرے دار کو اغوا کرنے کی کوشش کی جائے جو ہم سے زیادہ قریب ہے اور اس کی اگلی طرف کوئی چوکی بھی نہیں ہے جہاں سے فوری طور پر کوئی اس کی مدد کو پہنچ سکے۔ جب تمام باتوں پر اتفاق ہو گیا تو علی، عبد الرحمن اور محمود خان بھی سو گئے۔ رات کے 3 بجے سب مجاہدین کو جگا دیا گیا۔ علی نے سب مجاہدین سے کہا کہ وہ وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کریں اور اللہ سے مدد کی خصوصی دعا کریں۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد علی نے تمام مجاہدین کو اکٹھا کیا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دوستو، ہم تھوڑی دیر بعد دشمن سے اپنا مرکز واپس لینے کے لیے حملہ کرنے والے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ جدید اسلحے سے لیس ہیں، لیکن دوستو، اللہ نے اکثر قلیل گروہ کے ہاتھوں کثیر تعداد رکھنے والے گروہ کو شکست سے دوچار کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ فتح و شکست کا انحصار اسلحہ اور افراد کی تعداد پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فتح صرف اللہ کی جانب سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں ذلیل کرے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، غم نہ کھاؤ اور پریشان نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطیہ کہ تم مومن ہو۔ دوستو، ہم خالص اللہ کے لیے ہم جہاد کر رہے ہیں، اور ہم میں سے کسی کے دل میں رتی بھر بھی مال غنیمت کا لالچ نہیں ہے، اس لیے اللہ یقیناً ہماری مدد کرے گا اور ہماری مدد کے لیے آسمانوں سے اسی طرح فرشتے بھیجے گا جس طرح پہلے مجاہدین کی مدد کے لیے بھیجتا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اللہ کی مدد اسی صورت میں آئے گی اگر تم لوگ ثابت قدم رہے تو۔ اس کے بعد علی نے دعا کی، اللہ تو مجاہدین کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما، تو ان کا حامی و مددگار بن اور مجاہدین کے دشمنوں کی چالوں کو انہی کی طرف الٹا دے اور ان کو ذلیل و رسوا کر۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ ان کا تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی ان کے لیے کافی ہو جا اور اپنا وعدہ پورا کر جو قرآن مجید میں ان کے ساتھ کیا ہے کہ مومنین کی مدد ہم کریں گے۔ دعا کے بعد علی نے مجاہدین کے 6 گروپ بنائے۔ پہلے گروپ میں 10 مجاہدین رکھے، ان کے ذمہ پہاڑ کے دامن میں جا کر پوزیشنیں سنبھالنا تھی۔ انہیں ٹائروں کے گرد کپڑے لپیٹ کر اور تیل میں بھگو کر اشارہ ملتے ہی فوراً پہاڑ پر پہنچنا تھا۔ باقی مجاہدین کو 4 کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، ہر گروہ کا ایک امیر مقرر کیا گیا۔ نقشے کی مدد سے دشمن کی تمام پوزیشنیں سمجھانے کے بعد علی نے کہا کہ 4 کے گروپ میں سے 2 مجاہد دائیں ہاتھ فائرنگ کریں گے اور 2 بائیں ہاتھ۔ اس طرح ہر چوکی پر 2 طرف سے حملہ ہوگا اور ہر وہ گروہ 2 میں تقسیم ہو جائے گا، اور 2 افراد کا ہر گروہ دوسرے 2 مجاہدین سے مل کر دوبارہ 4 کا گروہ بن جائے گا۔ اس طرح دشمن ہماری تعداد کا اندازہ نہ لگا پائے گا، تھوڑے ہونے کے باوجود ہمیں دشمن کثیر سمجھے گا۔ ان ہدایات کے بعد سب مجاہدین نے اپنا اپنا سامان لیا اور حملہ کرنے چل پڑے۔ پہاڑ کے دامن میں جا کر علی نے تمام مجاہدین کو بٹھا لیا اور محمود خان کے گروپ کو بھیجا کہ وہ پہرے دار کو اغوا کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ ناکام ہو جائیں تو وہیں سے مخصوص پرندے کی آواز میں آگاہ کر دیں تاکہ ہم حملہ شروع کر دیں۔ محمود خان اپنے گروہ کو لے کر چلا گیا اور علی مجاہدین کو ایک دفعہ پھر ان کی پوزیشنیں سمجھانے لگا۔ پون گھنٹے بعد محمود خان اور اس کے ساتھی واپس آ گئے۔ محمود خان نے بتایا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب لوٹے ہیں، پہرے دار کو اغوا کرنے اور معلومات حاصل کرنے کے بعد ٹھکانے لگا دیا ہے۔ پہرے دار کی معلومات کے مطابق دشمن کی تعداد پہاڑ کے اوپر 100 سے کم ہے اور پہاڑ کی دوسری طرف بھی 60 سے زیادہ نہیں ہے۔ پہرے دار نے آج کے شب نام کچھ اس طرح بتائے ہیں، پہرے دار کسی دوسرے فرد کو دیکھ کر دریش کہے گا جس کا مطلب ہوگا رک جاؤ۔ اس کے بعد وہ پوچھے گا شب نام، آنے والا فرد شب نام کے جواب میں مورس بولے گا اور پہرے دار سے جواب شب نام پوچھے گا۔ اس کا جواب شب نام کلاشنکوف ہے۔ پہاڑ کے اوپر زیادہ تر افغان فوجی ہیں جبکہ پہاڑ کے دوسری طرف نیچے زیادہ تر روسی ہیں۔ شیر دل خان کے ساتھی مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں اور زندہ بچنے والوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار اور شہید ہونے والوں کی صحیح تعداد پہرے دار کو بھی معلوم نہ تھی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ مجاہدین کے ہاتھوں روسی بھی خاصی تعداد میں مرے ہیں۔ علی نے سب مجاہدین سے کہا کہ شب نام اور جواب شب نام اچھی طرح یاد کر لو، ہتھیار کسی صورت نیچے نہیں پھینکنے اور کلاشنکوف کو ان لاک رکھنا ہے۔ جب پہرے دار دریش کہے گا
तो आप कलाशनकोफ नीचे कर लेंगे, मगर ज़मीन पर नहीं रखेंगे ताकि बवक्ते ज़रूरत चलाने के लिए एक लम्हे की भी ताख़ीर ना हो। सबसे पहले पहरेदार को खंजर से इस तरह ठिकाने लगाएं कि कोई चीख ना निकाले और शोर ना हो ताकि सोए हुए बेदार ना हो जाएं। इसके बाद आरामगाहों में घुसकर असलाह पर कब्जा कर लें और इसके बाद सबको भून डालें। अब आगे बढ़ने के लिए दो अतराफ में फायरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिलफर्ज पहरेदार की दी हुई मालूमात गलत निकली तो भी काम इस कदर सफाई से होना चाहिए कि दुश्मन को हमारे हमले का उस वक्त पता चले जब मौत इसकी शहरक तक पहुंच चुकी हो। टायरों वाले मुजाहिदीन से अली ने कहा कि जो ही मेरी तरफ से सीटी की आवाज़ आए, टायर फ़ौरन लेकर ऊपर आ जाओ। मुझे यकीन है कि हम अपना ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे। इतनी देर में तुम लोग टायरों के ऊपर कपड़े लपेट कर उन्हें मिट्टी के तेल में भिगो लेना। अली की हिदायत जो ही ख़त्म हुई, तमाम गिरोह अपने अपने निशाने की तरफ चल पड़े। पहरेदार की बताई हुई मालूमात दुरुस्त थी, इसलिए पहरेदार पर मौजूद अफराद को ठिकाने लगाने में देर न लगी। मुजाहिदीन दुश्मन की आरामगाहों में इस तेज़ी से दाखिल हुए कि दुश्मन संभलता तो क्या, अक्सर फौजी नींद की हालत में ही गोलियां खाकर मौत की नींद सो गए। 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम पोस्टों पर मुजाहिदीन का कब्जा हो चुका था और बहुत ज़्यादा असला हाथ आया था। अली ने सीटी बजाकर टायरों वाले मुजाहिदीन को ऊपर आने की हिदायत देने के बाद सबको मुख्तलिफ जगहों पर होशियार कर दिया ताकि किसी तरफ से भी अगर दुश्मन हमलावर हो तो इसे मुंह की खाना पड़े। सबसे ज़्यादा खतरा नीचे से था, जहाँ रूसी तैनात थे। अली मुसलसल नीचे नज़र रखे हुए था, मगर हैरत अंगेज तौर पर इधर अभी तक किसी किस्म की हलचल नजर नहीं आ रही थी। ये तो हो ही नहीं सकता था कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाज़ न सुनी हो। थोड़ी देर बाद नीचे से मुजाहिदीन टायर लेकर पहुंच गए। कुल 20 टायर थे। पहाड़ पर दरख्त थे, इसलिए सब टायरों का नीचे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। अगर आधे भी पहुंच जाते तो काम बन जाता। अली ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तूने पहले इन टायरों के जरिए दुश्मन का एक कानवाए तबाह किया था, आज भी तू दुश्मन के इस कानवाए को इन टायरों से तबाह कर दे। या अल्लाह, तू जानता है हम तादाद में भी थोड़े हैं, हथियार भी हमारे पास नाक़िस हैं, लेकिन तेरे भरोसे पर हमने हमला करने का फैसला किया है, इसलिए हमारी कामयाबी तेरी मदद के बगैर नामुमकिन है। या अल्लाह, पहाड़ पर बहुत ज़्यादा दरख्त और झाड़ियाँ हैं, लेकिन तू आग लगे टायरों को तमाम मुश्किलात और रुकावटों के बावजूद दुश्मन के खैमों और गाड़ियों तक पहुंचा सकता है। दुआ के बाद अली और दूसरे मुजाहिदीन ने आग लगाकर टायरों को नीचे फेंकना शुरू कर दिया। कुछ टायर तो रास्ते में झाड़ियों और दरख्तों में फंस गए, जबकि ज़्यादातर टायर दुश्मन के खैमों तक पहुँचने में कामयाब हो गए और फिर देखते ही देखते दुश्मन के खैमे और गाड़ियाँ आग की लपेट में आ गईं। नीचे हर तरफ तबाही मची हुई थी और ऊपर पहाड़ पर एक मुजाहिद सुबह की अजान दे रहा था। मुजाहिदीन ने बगैर किसी नुकसान के पहाड़ पर कब्जा कर लिया था। सुबह की नमाज के बाद मुजाहिदीन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, जिसने इन्हें इतनी आसानी से इस फतह से नवाजा था। दुश्मन की आरामगाहों से खासी मिकदार में सामान खुर्दनोश भी मिला। नमाज के बाद अली ने तमाम मुजाहिदीन से कहा कि आप लोग नाश्ता करके थोड़ी देर के लिए आराम करें, नीचे हम थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद चलेंगे। अली ने कुछ मुजाहिदीन को मुख्तलिफ जगहों पर पहरे के लिए बिठा दिया। सूरज खासा ऊपर चढ़ाया था। अली सब मुजाहिदीन को अपने पास बुलाकर नीचे जाने के लिए हिदायत दे रहा था कि अचानक दुश्मन के तैयारे धमके और बमबारी शुरू कर दी। महमूद खान ने अली को बताया कि दाएं तरफ 2 फरलांग के फासले पर एक गार है, वहां जाकर पनाह ली जाए। चुनाचा मुजाहिदीन पत्थरों की ओट में रेंगते हुए गार के अंदर पहुंच गए। 2 मुजाहिद बमबारी से जख्मी भी हो गए थे। रूसी जहाज बमबारी करके वापस चले गए। अली ने मुजाहिदीन से कहा कि दुश्मन के फौजियों की लाशों को ऐसी पोजीशनों में रखो कि दुश्मन उन्हें मुजाहिदीन समझकर इन पर बमबारी करता रहे। मुजाहिदीन ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद रूसी जहाज एक दफ़ा फिर बमबारी करने आया। 10 बज चुके थे, मगर जहाज अभी तक मुसलसल बमबारी कर रहे थे। मुजाहिदीन गार में महफूज थे। 10:30 बजे के करीब हेलीकॉप्टर बहुत नीचे परवाज करते हुए शैलिंग करने लगे। वो इतनी नीचे परवाज कर रहे थे कि एक मुजाहिद ने रॉकेट लॉन्चर से निशाना लगाकर एक हेलीकॉप्टर मार गिराया। रॉकेट लॉन्चर बुनियादी तौर पर एक टैंक शिकन हथियार है और इसकी मार 500 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। मुजाहिदीन ने शुरू में तैयारों और हेलीकॉप्टरों को डराने के लिए इस हथियार का इस्तेमाल शुरू किया, क्योंकि इससे निकलने वाला रॉकेट फिजा में मिसाइल की तरह नजर आता है, लेकिन अल्लाह ने उसे हेलीकॉप्टरों के खिलाफ एक मौसर हथियार बना दिया। रूसी हेलीकॉप्टर ने गार के मुंह के सामने कई बम फेंके। ये बम क्या थे? बस धुआं ही धुआं था जो गार के अंदर घुस आया था। जूं ही जहरीला धुआं अंदर दाखिल हुआ, कई मुजाहिद जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। अब्दुर्रहमान फौरन जमीन पर लेट गया और उसने मुजाहिदीन से कहा, फौरन जमीन पर लेट जाओ, अपना मुंह और नाक जमीन के करीब रखो, ये इंतहाई जहरीली गैस है।
जो मुजाहिद जर्रा भर ऊपर उठेगा वो लम्हों में शहीद हो जाएगा। इस दौरान में जहरीली गैस से 2 मुजाहिद शहीद हो गए। उनमें वो बूढ़ा मुजाहिद भी था जो रास्ते में अली से मिला था। अली ने लेटे लेटे अब्दुर्रहमान से कहा कि हमें गार के मुंह पर जाकर लेटना चाहिए ताकि बाहर दुश्मन पर नजर रख सकें। कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन अपने कमांडोज उतार दे और वो हमें अचानक आ दबोचे। अब्दुर्रहमान ने अली से इत्तफाक किया। चुनांचे वो दोनों और 4 और मुजाहिद रेंगते हुए गार के मुंह तक पहुंच गए। अली का शक दुरुस्त निकला। अली ने नजरें उठाकर गार के बाहर झांका तो दुश्मन का एक हेलीकॉप्टर कमांडोज उतार रहा था। अली ने दूसरे साथियों को बताया। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हेलीकॉप्टर को जा लेने दें। कमांडोज जो ही गार की तरफ आए तो सब एक साथ कलाशनकोफे चला दें। दुश्मन को यकीन है कि गैस से सब मुजाहिदीन मौत की नींद सो चुके होंगे। महमूद खान ने बताया कि पहले भी ऐसी ही गैस हम पर फेंकी गई थी और उस गैस ने देखते ही देखते कई मुजाहिदीन को शहीद कर दिया था और हम जो बचने में कामयाब हुए वो भी अल्लाह की मदद थी कि हवा मुखालिफ सिमत में चल रही थी। लेकिन इसके बावजूद गैस ने हमें बहुत परेशान किया और अब तो ये गार के अंदर भरी पड़ी है। अब्दुर्रहमान ने बताया कि ये गैस ज़मीन से 1 फीट ऊपर असर करती है। आदमी नीचे की तरफ मुंह करके लेटा रहे तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जो ही वो खड़ा होगा ये लम्हों में उसे मार डालेगी। अली दूरबीन लगाए कमांडोज को मुसलसल देख रहा था। वो हेलमेट और गैस मास्क पहने हुए थे। उनकी तादाद 16 थी। वो सीधे गार की तरफ चले आ रहे थे। जो ही वो करीब आए अली और दूसरे मुजाहिदीन की कलाशनकोफों से गोलियों की बारिश होने लगी। देखते ही देखते या तो वो मर गए या जख्मी होकर नीचे गिर पड़े। अली ने दूरबीन अब्दुर्रहमान को देते हुए कहा कि मुजाहिदीन और जख्मी कमांडोज पर नजर रखो। मैं और दूसरे 2 मुजाहिद रेंगते हुए जाते हैं और उनके हेलमेट और गैस मास्क उतार कर ले आते हैं। अगर कोई जख्मी कमांडो हम पर गोली चलाने की कोशिश करे तो इसकी गोली चलाने से पहले ही तुम इस पर गोली चला देना। अली, महमूद खान और एक और मुजाहिद मुंह जमीन से लगाए हुए कमांडोज की तरफ रेंगने लगे। थोड़े थोड़े वक्फे बाद वो आंखें उठाकर देख लेते हैं। कमांडोज के पास पहुंचने के बाद मुजाहिदीन ने लेटे लेटे ही उसके गैस मास्क उतारे और खुद पहन लिए। गैस मास्क पहनने के बाद अली ने उठकर इर्द गिर्द का जायजा लिया और बाकी कमांडोज के हेलमेट और गैस मास्क भी उतार लिए। इसके साथ ही दुश्मन के जख्मी कमांडोज भी लम्हों में मौत की वादी में पहुंच गए। 12 गैस मास्क सही सलामत में मिल गए थे जो अली ने मुजाहिदीन को पहना दिए। उसने बाकी मुजाहिदीन को लेटे रहने की हिदायत की और उन 12 मुजाहिदीन को लेकर बाहर आ गए। वो 6-6 के ग्रुपों में मुख्तलिफ जगहों पर झाड़ियों में छुप कर बैठ गए। अली और इसके साथियों को झाड़ियों में बैठे अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि इकट्ठे 4 हेलीकॉप्टर आ गए और उनसे कमांडोज उतरने लगे। मुजाहिदीन ने दोनों तरफ से रूसी हेलीकॉप्टरों पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया और कमांडोज पर कलाशनकोफों से आग बरसने लगी। 2 हेलीकॉप्टर तबाह हुए और 2 वापस जाने में कामयाब हो गए। कमांडोज में से अक्सर हलाक हो गए, खासी तादाद में जख्मी हुए और बाकी ने हाथ उठा दिए। अली 5 मुजाहिदीन को साथ लिए आगे बढ़ा और मुर्दा कमांडोज के गैस मास्क और हेलमेट उतार कर गार के अंदर मुजाहिदीन के पास भेजे। सब मुजाहिदीन गैस मास्क पहनकर बाहर आ गए और बाकी कमांडोज के भी गैस मास्क उतारने लगे। जिंदा कमांडोज हाथ जोड़ने लगे, मगर अली ने कहा, तुम लोगों पर रहम खाना बाउले कुत्ते को जिंदा छोड़ने के बराबर है। तुम लोग इंतहाई कमीने दुश्मन हो, मुजाहिदीन को बेबस करके मारते हो और साथ कहकहे लगाते हो। ये गैस के बम हमने नहीं फेंके, तुम ही लोगों के फेंके हुए हैं। गैस मास्क उतरने के बाद वो ज़मीन पर लेटने लगे तो अली ने मुजाहिदीन से कहा कि उन्हें खड़े रखो ताकि उन्हें भी पता चले कि दूसरे इंसान गैस से किस तरह मरते हैं। चंद मिनटों में सारे कमांडोज खून की उल्टियाँ करते करते हलाक हो गए। कमांडोज की वर्दियाँ उतार ली गईं और असला इकट्ठा करके गार के अंदर रख दिया गया। अली मुजाहिदीन को गार से काफ़ी दूर एक जगह ले आया। यहाँ दरख्त खासे घने थे। अली ने लेटकर मास्क उतारा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठकर गैस को सूंघने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि इस जगह गैस नहीं है तो इसने मास्क उतार दिया। उसकी देखा देखी दूसरे मुजाहिदीन ने भी मास्क उतार दिए। अली ने मुजाहिदीन से कहा कि मेरा ख्याल है कि दुश्मन मजीद कमांडोज यहाँ भेजने की गलती नहीं करेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज़ों से बमबारी कर सकता है। गैस मास्कों ने जहरीली गैस के बम भी हमारे लिए नकारा बना दिए हैं। मैं चाहता हूं कि 10 मुजाहिदीन ऊपर रहें ताकि अगर हेलीकॉप्टर कमांडोज लेकर आएं तो उन्हें उतरते ही ख़त्म कर सकें। बाकी मुजाहिदीन नीचे चलें। नीचे जाने के लिए अली ने 18 मुजाहिदीन को 3 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया और उन्हें मुख्तलिफ रास्तों से नीचे जाने की हिदायत की ताकि एक ग्रुप किसी वजह से दुश्मन के घेरे में आ जाए तो बाकी उसकी मदद कर सकें। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।